Assalamu alaikum wa rahmatullah. I start in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. I am very grateful to my Allah for keeping us well and healthy, especially in this tough situation. My dear learners and viewers, you are most welcome to my English online class. And this online class is being telecast from Sokoria Kurok Vidyapith, which is one of the most popular and famous school in Cox's Bazar district. My dear learners, how are you today? I fine. I hope all of you are absolutely fine at your residence with your family by the mercy of Allah. Okay, Alhamdulillah, I am also fine by the grace of Allah. My dear learners and viewers, before starting to discuss about today's topic, I would like to introduce myself. This is Nurul Islam Babul, Senior English Teacher, Sokoria Kurok Vidyapith. My dear learners and viewers, today I am going to start my class on English grammar for class 8 to 10. Our today's topic is narration. The other name of narration is a speech or reporting. Today's our topic related narration will be discussed by us, such as example of a speech, definition of a speech, kinds of a speech, different rules of changing a speech. I shall try to my level best to share my ideas with you so that you can easily understand the topic. So, I earnestly request you to sit down with your exercise book and note down the important points of the topic. My dear learners, in English, as in our mother tongue, we need to report messages, speeches, comments, requests, etc. of a person or persons to others. মাতৃভাষা বাংলার মতো অনেক সময় ইংরেজিতেও আমাদেরকে অপর কোনো ব্যক্তির বক্তব্য, মন্তব্য, খবরাখবর এগুলো আমাদেরকে অন্যের কাছে তুলে ধরতে হয়। We report the words of a speaker in two ways. আমরা দুইভাবে বক্তার বক্তব্য অন্যের কাছে তুলে ধরতে পারি। Here I am writing two examples. Please write down two sentences. Number one, Mamun said to me. Mamun said to me, I am ill. B. Mamun told me that he was ill. In the first sentence, প্রথম সেন্টেন্সে we can see that আমরা দেখতে পাচ্ছি যে I am ill is the actual words that Mamun said. প্রথম সেন্টেন্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে I am ill এটা হচ্ছে মামুনের হুবহু বক্তব্য যেটা তুলে ধরা হয়েছে, এখানে কোনোরূপ পরিবর্তন করা হয় নাই। So we can say that, তাই আমরা বলতে পারি, when the actual words of a speaker may be quoted is direct speech. যখন বক্তার বক্তব্য সেন্টেন্সে হুবহু তুলে ধরা হবে তখন সেটা হবে ডিরেক্ট স্পিচ। আর ডিরেক্ট স্পিচ এটা কোটেশনের ভিতর থাকবে, কোটেশন মার্ক দ্বারা অর্থাৎ ইনভার্টেড কমার ভিতর থাকবে, এটা হচ্ছে ডিরেক্ট স্পিচ। In the sentence 2, in the sentence B, Mamun told me that he was ill. He was ill. Also, the words of Mamun that he said, but it is written without quotation. So we can say that when the actual words
of a speaker may be reported without quoting. যখন বক্তার বক্তব্য কোটেশন দ্বারা উদ্ধৃতি ছাড়া তুলে ধরা হবে তখন সেটা হবে ইনডিরেক্ট স্পিচ। ক্লিয়ার মাই ডিয়ার লার্নার্স? ওকে, নাও the first sentences we can see that আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ডিরেক্ট স্পিচে দুইটা পার্ট রয়েছে। নাম্বার 1, I am ill, the actual words of a speaker. This is reported as speech. This is reported as speech. আর রিপোর্টেড স্পিচের বাইরে যেটা আছে এটা হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ। এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ আর এটা হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ। কোটেশনের ভিতর যেটা থাকবে বক্তার বক্তব্য সেটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ আর এটা হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ। উই অলসো ক্যান সি দ্যাট আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে the direct speech has 3 features. ডিরেক্ট স্পিচের 3টা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নাম্বার 1, the direct speech is fought within inverted comma. The direct speech is fought within inverted comma. It is inverted comma ভিতরে থাকবে to mark the exact word of the speaker. বক্তা যেটা বলছে সেটা যদি আমরা সেন্টেন্সে হুবহু তুলে ধরতে চাই তাহলে এটার উভয় পাশে ইনভার্টেড কমা হবে। নাম্বার 2, এ কমা ইজ ইউজড আফটার রিপোর্টিং ভার্ব। রিপোর্টিং ভার্বের পরে একটা কমা ইউজ করতে হবে। অনেক সময় রিপোর্টিং ভার্বটা পরে থাকবে তখন রিপোর্টিং ভার্বের আগে কমা ইউজ করতে হবে। যদি রিপোর্টেড স্পিচ পরে থাকে আর রিপোর্টিং স্পিচটা আগে থাকে তখন রিপোর্টিং ভার্বের অংশ যেটা এটার পরে কমা হবে। নাম্বার 3, দ্য ফার্স্ট লেটার অফ ডিরেক্ট স্পিচ ইজ ক্যাপিটাল লেটার। ডিয়ার লার্নার্স, নাও look at the following table. I am writing 2 examples of direct and indirect speech. Look at the following table. নিচের টেবলটা একটু লক্ষ্য করো। ডিরেক্ট স্পিচ, Dear learners, please write down the table of direct speech. Mina said to me, I am very busy. Here, Mina is a speaker or subject. Said to reporting verb, me, audience or object. I am very busy, reported speech. ডিরেক্ট স্পিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বেশ কয়েকটা পার্ট রয়েছে। প্রথমত, Mina said to me, the 3 parts are reporting speech and I am busy reported speech. রিপোর্টিং স্পিচে 3টা পার্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা। মিনা হচ্ছে স্পিকার অর সাবজেক্ট, এটা হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচের সাবজেক্ট। আর সেড টু রিপোর্টিং ভার্ব,
রিপুটিং স্পিচের রিপুটিং ভার্ব, আর মি হচ্ছে অডিয়েন্স আর অবজেক্ট, এটা হচ্ছে রিপুটিং স্পিচের অবজেক্ট আর অডিয়েন্স। রিপুটেড স্পিচও আমরা বেশ কিছু পার্ট পাবো। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই, এটা রিপুটেড স্পিচের সাবজেক্ট, এম রিপুটেড স্পিচের ভার্ব, ভেরি বিজি এক্সটেনশন। ইনডিরেক্ট স্পিচ, ইনডিরেক্ট স্পিচও আমরা বেশ কিছু পার্ট লক্ষ্য করব। ইনডিরেক্ট স্পিচ, indirect speech, indirect speech, indirect speech, indirect speech, Mina told me that she was very busy. Mina, speaker, oblique, subject, told, repeating verb, me, audience, or object, that linker or connector. She was very busy. Reputed speech, রিপুটেড স্পিচ। তাহলে আমরা ডিরেক্ট স্পিচেও 4টা অংশ পেয়েছিলাম, ইনডিরেক্ট স্পিচে একটা অতিরিক্ত অংশ আছে, এখানেও এই 3টা মিলে এটা হচ্ছে রিপুটিং স্পিচ, আর এটা হচ্ছে রিপুটিং ভার্ব, reputed speech, reputed speech, reputed speech. Dear learners, now we will discuss about the rules of changing speech. এখন আমরা স্পিচ কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় সেগুলো আলাপ করব। If we want to change into indirect speech from direct, we have to change mainly 4 things. Number 1, changing of repeating verb, changing of repeating verb. Number 2, using a linker or connector before repeated speech, Number 3, changing person. According to sense. Number 4, changing tense according to repeating verb. Dear learners, please write down the
write down the points of changing a speech. If we want to change into indirect speech from direct, we have to change mainly 4 things. Number 1, changing of repeating verb. এক নম্বরে আমাদের রিপিটিং ভার্বটা চেঞ্জ করতে হবে। এই রিপিটিং ভার্বটা কিভাবে চেঞ্জ হবে এটা নির্ভর করবে সেন্টেন্সের উপর। নাম্বার 2, ইউজিং এ লিঙ্কার বিফোর রিপিটেড স্পিচ। আর লিঙ্কারটা কিভাবে চেঞ্জ হবে, কমা ইনভার্টেড কমা উঠে লিঙ্কারটা কিভাবে চেঞ্জ হবে এটাও নির্ভর করবে সেন্টেন্সের উপর ভিত্তি করে। নাম্বার 4, চেঞ্জিং পারসন অ্যাকর্ডিং টু সেন্স। এটা সেন্স অনুসারে পারসন টেন্স চেঞ্জ হবে। এটা যে সেন্টেন্স হবে হোক, যে ধরনের সেন্টেন্স হবে হোক, রিপিটেড স্পিচ, এটা অবশ্যই পারসনটা চেঞ্জ হবে। নাম্বার 4, চেঞ্জিং টেন্স অ্যাকর্ডিং টু রিপিটিং ভার্ব। রিপিটিং ভার্ব অনুসারে আমাদের টেন্স চেঞ্জ করতে হবে। কোন রিপিটিং ভার্ব ফলে কীভাবে চেঞ্জ হবে সেটা। নাও আই এম ড্রয়িং এ ট্রায়াঙ্গেল। এখন আমি একটা ত্রিভুজ আঁকতেছি সো দ্যাট you can easily understand how to change into direct speech from indirect. আমি একটা ত্রিভুজ আঁকলাম। এই ত্রিভুজে মেইনলি 3টা জিনিস থাকবে। প্রথমটা হবে সেন্টেন্স, পারসন আর হবে টেন্স। আমাদেরকে ডিরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডিরেক্ট স্পিচে পরিবর্তন করতে হলে এই 3টা জিনিসের দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমত হচ্ছে টেন্স, সেন্টেন্স। নাম্বার 2, পারসন, অ্যান্ড নাম্বার 3, টেন্স। এই মেইনলি এই 3টার উপর ভিত্তি করে আমাদেরকে ডিরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডিরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করতে হবে। সেন্টেন্স, উই নো দ্য সেন্টেন্স আর ডিভাইডেড ইন্টু মেনি ক্লাসেস such as kinds of sentence according to structure. There are 3 kinds of sentence according to structure: simple, complex and compound. And kinds of sentence according to meaning. There are 5 kinds of sentence according to meaning such as assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, affirmative sentence, এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। এখানে আমরা ডিরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডিরেক্ট স্পিচে যদি রূপান্তর করতে চাই, আমাদেরকে সেন্টেন্স মেইনলি কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু মিনিংয়ের উপর আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। সো আমি এখন কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু মিনিং এর উপর ভিত্তি করে কিভাবে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করতে হয় সেটি আলাপ করতেছি। সো রাইট ডাউন the points. Number 1, assertive. Assertive. If the reported speech is assertive sentence, the repeating verb will be changed into tell, oblique told. টেল হবে সেই টু থাকলে, আর সেই টু থাকলে টুল হবে। আমি আবারও বলছি, যদি রিপিটেড স্পিচটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স থাকে, রিপিটিং ভার্ব যদি সেই টু থাকে সেটা টেল হবে, আর সেই টু থাকলে টুল হবে। আর যদি শুধু সেই থাকে অথবা শেষ থাকে তাহলে কোনো পরিবর্তন হবে না। আর কমা এবং কোটেশন এই 2টা পরিবর্তন করে এই জায়গায় দ্যাট হবে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেন্টেন্সের উপর ভিত্তি করে আমাদের 2টা জিনিস পরিবর্তন করতে হবে। একটা হচ্ছে রিপিটিং ভার্ব, আর একটা হচ্ছে কমা এবং ইনভার্টেড কমা উঠে কানেক্টরটা চেঞ্জ করতে হবে। এই 2টা জিনিস পরিবর্তন হবে সেন্টেন্সের উপর ভিত্তি করে। রিপিটেড স্পিচ যদি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে রিপিটিং ভার্ব হবে যদি সেই টু থাকে টেল, আর সেই টু থাকলে টুল হবে।
আর সেই অথবা শেষ থাকলে কোনো পরিবর্তন হবে না, অর্থাৎ শেষের পরে যদি অবজেক্ট না থাকে তাহলে কোনো পরিবর্তন করতে হবে না। আর কমা এবং ইনভার্টেড কমা এই দুইটা পরিবর্তন করে এই দুইটা উঠিয়ে দিয়ে ওই জায়গায় কানেক্টর হিসেবে দ্যাট দিতে হবে। নাম্বার 2, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। If the reported speech is interrogative sentence, the reporting verb will be changed into asked oblique asked. যদি রিপোর্টেড স্পিচটা ইন্টারোগেটিভ হয় তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব যদি সেই টু থাকে আক্স হবে, সেই টু থাকলে আক্সড হবে, এবং কমা ইনভার্টেড কমা উঠে ইফ বা হুয়েদার হবে। যদি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়ে অথবা মোডালস দিয়ে স্টার্ট হয় তাহলে কমা ইনভার্টেড কমা উঠে ওই জায়গায় ইফ বা হুয়েদার হবে। আর যদি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা যদি WH দিয়ে স্টার্ট হয় তাহলে এখানে ইফ বা হুয়েদার না বসে দিস WH হবে। WH যেটা থাকবে, যে WH থাকবে সেটা দিয়ে স্টার্ট করতে হবে। নাম্বার 3, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। Imperative sentence. If the reported speech is imperative sentence, the reporting verb will be changed into order, command. যদি imperative সেন্টেন্সটা আদেশ বোঝায় তাহলে হবে ordered। আর যদি এটা সামরিক আদেশ হয় এটা কমান্ড হবে অথবা কমান্ডেড হবে। আর কমা ইনভার্টেড কমা উঠে ওই জায়গায় টু হবে, কমা ইনভার্টেড কমা উঠে ওই জায়গায় টু হবে। আমরা জানি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বিভিন্ন ধরনের আছে, আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ, প্রস্তাব। আমাদের দেখতে হবে রিপোর্টেড স্পিচটা কী বোঝাচ্ছে। যদি রিপোর্টেড স্পিচটা আদেশ বোঝায় তখন হবে অর্ডার, সেই টু চেঞ্জ হয়ে অর্ডার হবে, সেই টু চেঞ্জ হয়ে অর্ডার হবে। আর যদি এটা সামরিক আদেশ হয় তখন সেই টু চেঞ্জ হয়ে কমান্ড হবে, আর সেই টু চেঞ্জ হয়ে কমান্ডেড হবে। আর কমা ইনভার্টেড কমা উঠে ওই জায়গায় টু হবে। আর যদি অনুরোধ হয়, রিপোর্টিং ভার্ব যদি রিপোর্টেড স্পিচটার দ্বারা যদি অনুরোধ বোঝায় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দ্বারা তখন হবে রিকোয়েস্টেড। আর যথারীতি টু হবে, কমা ইনভার্টেড কমা উঠে টু হবে। আর যদি রিপোর্টেড স্পিচটা দ্বারা যদি উপদেশ বোঝায় তখন হবে অ্যাডভাইস অথবা অ্যাডভাইসড। রিপোর্টিং ভার্বটা চেঞ্জ হয়ে সেই টু চেঞ্জ হয়ে অ্যাডভাইস হবে, সেই টু চেঞ্জ হয়ে অ্যাডভাইসড হবে। যথারীতি কমা ইনভার্টেড কমা উঠে এখানে টু হবে। আর যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটার দ্বারা যদি নিষেধ বোঝায় তখন রিপোর্টিং ভার্বটা চেঞ্জ হয়ে সেই টু চেঞ্জ হয়ে প্রহিবিট হবে, আর সেই টু চেঞ্জ হয়ে প্রহিবিটেড হবে। যথারীতি এখানে টু হবে, যথারীতি কমা ইনভার্টেড কমা উঠে টু হবে। আর যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটার দ্বারা যদি প্রস্তাব বোঝায়, আমরা প্রস্তাব বুঝবো কখন, যদি লেটের পরে আস থাকলে, তখন রিপোর্টিং ভার্বটা চেঞ্জ হয়ে সাজেস্ট অথবা সাজেস্টেড না হয় আমরা প্রপোজ বা প্রপোজড এই দুইটা বসবে।
সেই টু চেঞ্জ হয়ে হয় সাজেস্ট হবে, না হয় প্রপোজ হবে। আর সেই টু চেঞ্জ হয়ে আমাদের সাজেস্টেড বা প্রপোজড হবে, প্রপোজড। তখন কমা ইনভার্টেড কমা উঠে আর টু হবে না, এখানে হবে তখন দ্যাট। তাইলে আমরা তিনটা সেন্টেন্স দেখলাম, একটা হচ্ছে অ্যাজার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ এবং ইম্পারেটিভ। অ্যাজার্টিভ সেন্টেন্সে রিপোর্টিং ভার্ব হবে টেল, টোল্ড, আর কমা ইনভার্টেড কমা উঠে দ্যাট। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে রিপোর্টিং ভার্ব চেঞ্জ হয়ে আক্স অথবা আক্সড হবে, আর কমা ইনভার্টেড কমা উঠে ইফ বা হুয়েদার হবে। আর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আদেশ বোঝালে অর্ডার কমান্ড, অর্ডার কমান্ডেড, আর অনুরোধ বোঝালে রিকোয়েস্ট, রিকোয়েস্টেড, আর যদি উপদেশ বোঝায় অ্যাডভাইস অথবা অ্যাডভাইসড, আর যদি নিষেধ বোঝায় প্রহিবিট, প্রহিবিটেড। যথারীতি এই চারটার মধ্যে কমা ইনভার্টেড কমা উঠে টু হবে। আর যদি প্রস্তাব বোঝায়, প্রস্তাব বুঝবো কখন? যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা লেট দিয়ে শুরু হয় এবং এরপরে আস থাকলে লেট হাস, তখন বুঝবে এটা প্রস্তাব বোঝাচ্ছে। তখন আমরা করব কি, রিপোর্টিং ভার্বটা চেঞ্জ হয়ে হয় সাজেস্ট দেব, না হয় প্রপোজ, আর সাজেস্টেড টু না হয়ে দ্যাট হবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাম্বার 4, optative sentence. Number 4, optative sentence. Optative sentence. If the reported speech is optative sentence, যদি reported speechটা optative sentence হয়, এখানে say to, সেই টু চেঞ্জ হয়ে অপটেটিভ সেন্টেন্স হলে উইশ, আর সেই টু হলে উইশড হবে। আর উইশ না লিখে এখানে প্রেও দেওয়া যাবে সেই টু চেঞ্জ করে, তখন সেই টু চেঞ্জ করে আমরা ইচ্ছা করলে প্রে টু দিতে পারি। তারপরে কমা, ইনভার্টেড কমা, এই দুইটা চেঞ্জ হয়ে কমা ইনভার্টেড কমা এই দুইটা উঠিয়ে ওই জায়গায় দ্যাট হবে কানেক্টর। লাস্ট নাম্বার 5, এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। Exclamatory sentence. If the reported speech is exclamatory sentence, the reporting verb will be changed into যদি জয় হয়, রিপোর্টেড স্পিচটা যদি জয় বোঝায়, তাহলে আমাদের লিখতে হবে এক্সক্লেম উইথ জয় অথবা এক্সক্লেমড উইথ জয়। আর যদি সরি বোঝায়, দুঃখ বোঝায়, তখন এক্সক্লেম উইথ সরো, এক্সক্লেম উইথ সরো, এক্সক্লেম উইথ সরো অথবা এক্সক্লেমড উইথ সরো। আর যদি সেট টু থাকে এক্সক্লেম উইথ সরো হবে। আর যথারীতি রিপোর্টিং ভার্বটা চেঞ্জ হয়ে কমা ইনভার্টেড কমা উঠে ওই জায়গায় দ্যাট হবে। পারসন। ওকে, now we will discuss how to change person. How to change person. First person, I, me, my, we, us, our, etc. যদি রিপোর্টেড স্পিচের ভিতর ফার্স্ট পারসন থাকে, আই, মি, মাই, উই, আস, আওয়ার ইত্যাদি থাকে, তখন ওই ফার্স্ট পারসন পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট, অর্থাৎ রিপোর্টিং ভার্বের স্পিকার অনুসারে। যদি রিপোর্টেড স্পিচে
সেকেন্ড পারসন থাকে ইউ ইউর। যদি রিপোর্টেড স্পিচে সেকেন্ড পারসন থাকে তাহলে ওই সেকেন্ড পারসনটা রিপোর্টিং ভার্বের অডিয়েন্স অনুসারে চেঞ্জ হবে। অডিয়েন্স অর্থাৎ অবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ হবে, অবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ হবে। আর যদি থার্ড পারসন থাকে, যদি রিপোর্টেড স্পিচের ভিতর যদি থার্ড পারসন থাকে তাহলে আনচেঞ্জড হবে। থার্ড পারসন হলে এটা আনচেঞ্জড হবে। থার্ড পারসন থাকলে এটা কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না, এটা হবে আনচেঞ্জড। থার্ড পারসন যদি থাকে এটা হবে রিমেইন আনচেঞ্জড। আমি আবারও বলছি, যদি রিপোর্টেড স্পিচে ফার্স্ট পারসন থাকে, আই, মি, মাই, উই, আস, আওয়ার থাকে, তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের স্পিকার অর্থাৎ রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ করতে হবে। আর যদি রিপোর্টেড স্পিচটা সেকেন্ড পারসন থাকে, ইউ ইউর থাকে, তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের অডিয়েন্স অর্থাৎ অবজেক্ট অনুসারে চেঞ্জ হবে। আর যদি রিপোর্টেড স্পিচের ভিতর থার্ড পারসন থাকে, কোনো থার্ড পারসন হি, শি, ইট অনেক রয়েছে, আমি সেগুলো লিখলাম না, তাহলে এটা রিমেইন আনচেঞ্জড, এটা কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না। My dear learners, next class we will discuss how to change tense. If we want to change indirect speech from direct speech, how to change tense and other points. Next class we will discuss. Okay, thank you very much.